오늘 하나님께서 주신 말씀은 갈라디아서 4장 4절 5절 말씀입니다. 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 4절 다시 올려주시고 4절 앞으로 영어로 읽겠습니다. We read in English. But when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. 아멘. 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 이 시간 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 When the time had fully come, God sent His Son. 이 설교 제목으로 주님의 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 오늘 설교는 영어로 하고 그 다음에 한국말로 하는 순서로 원래 영어로 설교를 했던 건데 거기 한국말로 우리말로 붙여서 설교를 하도록 하겠습니다. There are some important people who had changed the history of mankind. Some people had a good influence and some people had a bad influence. Among them is Charles Darwin. Young folks understand who is Charles Darwin, right? In his book, The Descent of Man, Charles Darwin argued that humans and monkeys share a common ancestor. He argued that humans evolved in one direction and monkeys evolved in another direction, and his accomplishments are not limited to science, but after evolution theory, he has greatly changed the worldview in which we look at each other and the world. 인류 역사를 바꾼 중요한 인물들이 있어요. 어떤 사람들은 좋은 영향을 미쳤고 어떤 사람들은 좋지 않은 영향을 미쳤습니다. 그 중에서 찰스 다윈이라는 사람이 있는데 이 찰스 다윈 때문에 많은 것이 바뀌었어요. 종의 기원이 있고 그 다음 책이 인간의 유래라는 책인데 거기서 인간과 원숭이는 공통 조상을 가졌다 그렇게 주장을 했어요. 그래서 인류는 한 방향으로 진화했고 뿌리는 같다는 얘기죠. 원숭이는 또 다른 방향으로 진화했다는 주장입니다. 원숭이와 우리가 얼마나 가까운지 잘 모르겠지만 먼 친척이라는 얘기. 그래서 그의 업적은 과거에만 한정된 것이 아니고 진화론 이후에 많은 것들이 바뀌었죠. 인문학도 바뀌었어요. 특별히 인류학이 많이 바뀌었죠. 우리가 서로를 바라보는 눈, 하나님의 형상으로 옆에 사람을 보고 있습니까? 그것이 성경이에요. 아니면 옆에서 보면 원숭이로부터 원숭이와 똑같은 조상으로. 그것이 사이언스, 진화론이라는 얘기입니다. 또 하나 이그젬플이 누구입니까? 바울이 또 한 예의. Paul is another example. Just as Confucius had Mencius, 공자와 맹자, who developed his ideas, and Socrates had Plato, who transmitted his ideas, and Jesus had Paul, Apostle Paul, who spread the teachings of Jesus. 바울이 또 한 예죠. 공자에게는 맹자라는 직접 제자는 아니에요. 그 다음 제자죠. 증자의 제자가 맹자라고 합니다. 공자, 증자, 맹자로 가는 것 같아요. 그래서 공자의 사상을 발전시킨 사람이 있고 소크라테스는 하나도 기록을 남기지 않았어요. 그런데 플라톤이 전해줬기 때문에 소크라테스 얘기를 우리가 알고 있습니다. 예수님께서 복음서를 쓰셨습니까? 안 쓰셨어요. 그런데 예수님의 가르침을 예수님이 제자들이 선포했고 그 중에 많은 부분을 우리가 바울로부터 전해 듣고 있습니다. There is another person, Alexander the Great. He has lived a short life, 30 years, in which he connected East and West, but he left a great trace. 우리 다 알렉산더 대왕을 알고 있습니다. 30세에 요절을 했지만 그는 동양과 서양을 연결했던 아주 중요한 사람입니다. 아주 위대한 잔치를 남긴 인물이에요. 거의 인도까지 갔잖아요.
다음에 다음 인물은 콜럼버스입니다. 미국에서는 굉장히 중요한 인물이죠. The next example is Columbus. The discoveries of this new world has brought a tremendous influence on Western worldviews, capitalism, imperialism, and religious reformation, and industrial revolution, and the birth of the present America. 신대륙을 발견했기 때문에 서양 중심 세계관으로 발전하는 데 가장 공헌을 했던 사람이 콜럼버스예요. 그 다음에 자본주의가 생겼고 제국주의가 생겼고 그리고 종교개혁, 산업혁명 그리고 현대 미국의 탄생 등의 엄청난 영향을 가져온 인물이 콜럼버스예요. In the 20th century, however, this has changed. This is because historical evidence shows that Columbus enslaved, tortured, and otherwise brutalized indigenous peoples during his rule of the American colonies. 콜럼버스가 남아메리카에 있을 때 많은 사람들 노예로 삼았었고 고문도 했고 그리고 아주 잔인하게 죽였다는 것이 최근에 발견되기 시작했어요. 그래서 저희가 원주민 선교가지만 원주민들이 가장 싫어하는 인물이 콜럼버스라는 얘기입니다. This has led a movement against the Columbus Day across the United States. 우리가 콜럼버스 데이라는 날이 하나 있어요. 근데 in recent years, major U.S. cities and states has even renamed Columbus Day Indigenous Peoples Day. 그래서 최근에는 그런 무브먼트가 있었어요. 움직임이 무슨 얘기냐면 콜럼버스 데이를 아예 없애자. 그래서 많은 도시나 많은 주들이 콜럼버스 데이라고 부르지 않고 원주민의 날. 특별히 저희가 방문하는 원주민들은 그날 원주민의 날이라고 불러요. 저희는 메리 크리스마스라고 자연스럽게 인사를 할 수 있어요. 근데 원주민들은 예수님의 장식은 거의 없는 것 같아요. 오히려 뭐 크리스마스 트리는 있습니다. 그런데 크리스마스 트리에 있는 것이 그 사람들의 아이들 얼굴을 가진 뭐 눈송이나 그런 것을 장식하고 있어요. 이거 해피 할리데이라고 하잖아요. 그 정도로 이 서방 세계에 대한 미움이 많습니다. 그것이 이 콜럼버스 때문에 그렇다는 얘기. 그럼 인류 역사상 가장 중요한 인물은 누구이겠습니까? 그것이 오늘 저희가 기념하는 예수님입니다. 우리가 예수님을 빼놓고는 기독교를 빼놓고는 서방 역사를 얘기하기가 어렵기 때문에 그래요. 예수님은 직업이 무엇이었습니까? 목수였었어요. 카펜터. 예수님의 아버지가 목수였기 때문에 예수님은 당연히 처음에는 목수로 살았었습니다. The most important person in the history of mankind is Jesus. It is hard to talk about the West without Jesus. The life of a carpenter who died at the age of 33 changed the world history. 오늘 말씀 제가 2016년에 영어로 설교했던 것을 다시 업데이트해서 같이 전합니다. 우리가 인류 역사를 두 가지로 나눠요. 예수님께서 오시기 전에 그리고 예수님께서 오신 후에. 예수님께서 오시기 전에는 우리가 뭐라고 부르죠? BC. BC는 무엇의 준말입니까? Before Christ. 그러면 AD는 Anno Domini. 그것은 라틴어예요. 라틴어. 그래서 Anno Domini means in the year of our Lord. 인간의 역사는 예수님께서 오시기 전과 예수님께서 오신 후로 그렇게 나눈다는 얘기입니다. 요즘은 또 세상 사람들이 그것을 다르게 해서 커먼 이어라고 부르기도 하지만 전통적으로 우리가 BC, AD라고 진짜 불러요.
갈라디아서 3장 29절에서 보면 우리가 오늘 봉독했던 이 갈라디아서 앞에 있는 3장 29절이죠. In Galatians 3:29, Paul talked about being heirs of God. 유업, 상속인에 대해서 얘기를 합니다. Galatians 3:29, and if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. 우리의 유업은 하나님의 나라와 하나님의 아들과 딸 그리고 하나님의 백성이라는 것이 우리의 유업이에요. 왜 땅이 없을까? 나중에 땅도 생기게 됩니다. 이 지상에서는 땅을 유업으로 약속하지 않았지만 언제 가면 땅을 받을 수 있겠습니까? 천국에 가면. 요한계시록 맨 끝에 가면 새하늘과 새 땅 그리고 예루살렘 성 거기가 우리의 기업입니다. 하지만 예수님께서 오시기 전에는 때가 차기 전까지는 인간은 율법의 종으로 기다려야만 했습니다. Our inheritance is the kingdom of God, being sons and daughters of God, being people of God. But until Jesus came, until the time had fully come, we have to wait as the servant of the Lord. 바울은 오늘 말씀 이렇게 설명합니다. 유업을 이을 상속자가 모든 것의 주인이지만 어렸을 때는 종과 다름없어서 아버지께서 정하신 때까지 후견인과 청지기 아래 있다. 우리 성경에는 몽학선생이라고 이렇게 번역을 했는데 그 당시에 종을 가정교사로 삼아서 한 것을 우리가 몽학선생이라고 번역을 했습니다. 그것은 당시 풍속이었었어요. 그래서 바울이 풍속을 설명해서 우리가 율법 아래 있다. 율법이 그러면 몽학선생이라는 얘기입니다. Paul explains this in Galatians 4:1 and 2. As long as the heir is a child, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. He is subject to guardians and trustees until the time set by his father. This was custom in Paul's days. 그런데 이와 같이 우리가 어렸을 때 이 세상 초등학문 아래서 종노릇하였다는 것은 무슨 의미일까요? 여기서 우리가 아직 어렸을 때는 역사적인 의미가 있고 개인적인 의미가 있습니다. 우리가 아직 어렸을 때 역사적인 의미는 무엇입니까? 역사적으로 예수님께서 이 땅에 오시기 전까지 그때는 모든 사람이 율법 아래 있었다는 얘기입니다. 아무도 예외가 없어요. 그럼 개인적으로 어떤 의미가 있습니까? 우리가 아직 어렸을 때라는 개인적인 의미. 그것은 우리가 아직 예수님을 만나지 않았을 때예요. 예수님을 아직 믿지 않았으면 우리는 아직도 어렸을 때라는 얘기입니다. 아직도 종노릇하고 있기 때문에 그래요. Paul explains further in verse 3, when we were children, we were in slavery under the basic principles of the world. Here the phrase, when we were children means when Jesus has not come yet, or when we do not know Jesus personally, when we do not believe in Jesus yet. 우리는 이 세상 초등학문 아래서 종노릇하였어요. 유대인들은 무엇에 종노릇했습니까? 율법의 종노릇을 하였어요. 우리는 유대인이 아니니까. 우리는 어떤 학문에 종노릇을 했습니까? 이 세상 초등학문 아래에서 종노릇을 했다는 얘기입니다. 이 세상에 많은 학문들이 있어요. 이미 말씀드렸던 것처럼 공자도 있고 소크라테스도 있고 플라톤도 있고 많은 것들이 있지만 그 모든 것이 초등학문이라는 얘기입니다. 바울이 로마서에서 무슨 얘기를 하고 있습니까? 율법은 우리를 구원할 수 있습니까?
율법은 우리의 죄를 알게 하는 기능만 가지고 있어요. 율법을 만나면 우리는 죄인이라는 것을 알게 됩니다. 율법은 우리를 구원으로 인도하는 능력이 없어요. We were in slavery under the basic principles of the world. Jews were under the law, but we, Gentiles, were under the law of the world. Moses' law enables us to know the sinfulness of the human, but unable to lead us into salvation. 그러면 예수님께서 오신 이유는 AD는 무엇을 의미합니까? Let's talk about AD, Anno Domini. 바울이 4절에서 우리가 봉독한 4절에서 때가 참에 예수님이 오셨다고 말씀하고 있습니다. 이 때가 찼다는 얘기는 무슨 의미입니까? 예수님께서는 아무 때나 오신 것이 아니란 얘기. 하나님의 계획 가운데 때가 찼을 때 이 땅에 오셨다는 얘기입니다. 지난주 수요일 우리가 전도서 말씀에서는 때란 말이 너무나 많이 나왔어. 태어날 때가 있고 죽을 때가 있고 허물 때가 있고 세울 때가 있고 많은 때들이 있었습니다. 평행으로. 그런데 그 때는 두 가지 의미가 있어요. 신약 성경이 쓰여진 헬라어에는 시간에 대해서 두 가지 단어를 써요. 하나는 1초 1초 흘러가는 시간을 뜻하는 무슨 때입니까? 수요 예배 때 참여한 분들은 다 들었는데 크로노스라는 시간이 있어요. 그것은 1초 1초 멈추지 않고 계속 흘러가는 시간을 우리가 크로노스라고 해요. 또 하나의 시간의 단어가 있습니다. 그것은 중요한 시간, 정해진 시간. 우리가 일각이 여성처럼 말이 있지 않습니까? 연애할 때 연애한 사람과 같이 앉아있으면 시간이 어때요? 빨리 지나가냐 아니면 천천히 지나가냐 둘 중에 하나죠. 시간이 더 이상 흐르지 않길 바라잖아요. 아주 중요한 시간에 그것이 카이로스 시간이라고 부릅니다. 카이로스 모먼트. 그래서 예수님께서는 이 땅에 아주 중요한 시간에 정해진 시간에 오셨다는 얘기. 카이로스 모먼트에 이 땅에 오셨습니다. In verse 4, Paul explains that when the time had fully come, Jesus came to this world. Jesus didn't come at any time. He did come according to God's plan when the time had fully come. Last week in our Wednesday evening service, we looked at the meaning of time. In the Greek language in which the New Testament was written, there are two words for time. One is chronos, which is the time that passes from second to second, minute and hour. And the other is called kairos, which is an important time or an appointed time. Jesus came to this world at the appointed time, at the kairos moment. 예수님께서는 역사적으로 아주 중요한 때에 오셨어요. 예수님께서 오셨던 때가 어떤 때입니까? 알렉산더 대왕이 아주 땅을 많이 넓혔잖아요. 물론 그때는 알렉산더 대왕은 이미 죽었고 그 사람의 후예들이 땅을 나눠서 통치하고 있었습니다. 그런데 그 당시에는 헬라 문명이 확장되었어요. 신약 성경은 유대인들이 쓰는 아람어나 히브리어로 기록되지 않았습니다. 그 당시에 통용되는 국제어 코이네 헬라어로 기록됐어요. 그래서 옛날에 코이네라고 하니까 아주 이거 하나님께서 주신 헬라어가 아닌가 그렇게 생각했던 적이 있었어요. 그 당시에는 몰랐으니까. 그런데 코이네라는 말은 그냥 커먼이라는 뜻입니다. 원래 헬라어는 어려우니까 그것을 쉽게 쓸 수 있도록 보통 헬라어로 만든 것이 코이네 헬라어예요. 그런데 신약 성경은 보통 사람들이 읽을 수 있도록 그 당시에 국제어인 헬라어로 다
쓰여졌어요. 요즘 같으면 국제가 영어니까 아마 요즘 성경이 기록됐다면 영어로 쓰여졌을 가능성이 크죠. 근데 그 당시에는 많은 사람들이 헬라어를 이해하니까 로마는 라틴어를 썼습니다. 그런데 성경은 헬라어로 기록됐다는 얘기예요. 또 하나 중요한 것은 무엇입니까? 로마가 많은 땅을 확장했었습니다. 북유럽까지 다 점령했었잖아요. 그래서 선교의 적기를 맞이했다. 그리고 예수님 승천 후에 저희가 사도행전을 지금 살펴보고 있는데 저희가 적어도 사도행전에 나오는 제자들 숫자가 몇 명 정도 된다고 예측하고 있습니까? 한 10,000명 정도 된다. 10,000 people in Jerusalem church. 왜 그렇게 많이 있었을까? 그 다음 놀라운 일이 벌어집니다. 예루살렘이 함락이 돼요. AD 70년에. 그리고 유대인들은 다 흩어집니다. 디아스포라, scattered people. 그리고 예수님의 제자들도 디아스포라로 여러 나라로 흩어졌어요. 시간이 별로 없어서 그냥 한국말로 마무리하도록 하겠습니다. 때가 참에 하나님께서 그 아들 이 땅에 보내셨어요. 인간의 구원은 하나님께서 예정하시고 계획하신 것입니다. 우연히 일어난 일이 아니라는 얘기입니다. 인간을 구원하려고 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것이 바로 오늘 우리가 기념하는 사건입니다. 그래서 중요한 성경 구절 요한복음 3장 16절 John 3:16 For God so loved the world that He gave His only Son that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. 이 구절에서 제가 가장 좋아하는 단어가 있습니다. Whoever, 누구든지. There is no discrimination. Everybody can believe in Jesus, and everybody come to Jesus. There is an open door. 그것이 복음이라는 얘기입니다. 예수님은 여자에게서 태어나셨어요. 예수님은 이 땅에 어덜트로 오시지 않았습니다. Jesus didn't come this world as an adult. 예수님은 여자에 의하여 잉태되었고 그 다음에 성인으로 태어났습니까? 아니면 베이비로 태어났습니까? 베이비로 태어났어요. 보통 사람처럼 베이비로 태어났습니다. 요한복음 1장 1절이 굉장히 중요합니다. John 1:1 says, The Word is God. 이것은 무슨 뜻입니까? Jesus is God. 예수님께서 하나님이시라는 얘기. 저희가 신약 성경을 보면 번역마다 다르지만 7번이나 8번 예수님이 하나님이시라는 구절이 진짜 있어요. 그 중에 하나가 요한복음 1장 1절입니다. The Word is God. 요거를 여호와의 증인은 다르게 번역을 하죠. 하나님께서는 이 땅에 예수님을 인간의 몸으로 보내셨어요. 그래서 우리가 뭐라고 얘기합니까? 인카네이션, 성육신이라고 부르죠. 그것이 요한복음 1장 14절입니다. John 1:14 And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. 여기 우리와 함께 계시다는 원래 의미는 장막을 치시다라는 그런 의미. He pitched the tent. The tent is flesh. 하나님께서는 율법을 주신 유대인으로 예수님이 태어나도록 하셨습니다. 그것은 하나님의 약속을 성취하기 위해서 이 땅에 오신 것이고 아브라함에게 주신 약속, 모세에게 주신 약속, 다윗에게 주신 약속, 언약을 통해서 이 땅에 오셨다는 얘기입니다. 그래서 예수님께서는 8일 만에 할례를 받으시고 유대인의 교육을 받고 성장하셨습니다.
그러면 우리가 질문할 수 있어요. 예수님은 이 땅에 왜 오셨을까? 그래서 오늘 저희가 봉독한 말씀에 5절에 보면 율법 아래 있는 자들을 속량하기 위하여, 이 속량이라는 말이 어려운 말인데 값을 치르고 노예를 구출하다는 그런 의미입니다. 그냥 구출한 것이 아니고 값을 지불해야 돼. Redeem. We have to pay the price. 그래서 율법 아래 있는 사람들, 죄 아래 있는 사람들을 값을 치르고 구해내기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 예수님께서는 어떤 값을 치르셨습니까? 자기 몸을 들이셨어요. 자신의 생명을 들이셨어요. 자신의 피를 들이셨다는 것을 우리가 성금요일 그리고 부활절 때 기념하는 또 놀라운 사건입니다. 그 이유는 율법의 요구는 정죄이고 정죄는 곧 죽음이기 때문에 그래요. 두 번째 목적은 우리로 아들의 명분, 물론 여기 딸도 포함이 됩니다. 우리 여자 성도는 아들만 나왔나? 딸은 어디가 있나? 손해하지 마세요. 그 당시에는 아들이라고만 썼어요. 그래서 아들과 딸의 명분을 얻게 하도록 하기 위하여 우리 여자 성도들 아멘 하시길 바랍니다. 왜 아멘이죠? 아들과 딸로 입양하기 위하여. 이 입양, 어답션은 굉장히 중요합니다. 우리가 양자됨이라고 로마서에 있는데 로마 관습은 낳은 아들 버릴 수 있대요. 마음에 안 들면. 말 안 들으면 낳은 아들은 종으로 팔아버릴 수 있지만 입양한 아들은 절대 팔 수가 없다고 합니다. 무슨 얘기입니까? 우리는 하나님의 아들과 딸로 입양됐으니까, 예수를 통해 입양됐으니까 하나님께서 더 이상 우리를 버리시겠습니까? 버리시지 않겠습니까? 버리시지 않는다는 얘기요. 그게 입양의 의미입니다. 그러면 우리는 오늘 크리스마스 메시지, 예수께서 이 땅에 오신 중요한 목적을 우리가 들었는데 우리는 어떻게 반응해야 되는가? 우리는 예수님을 영접해야 됩니다. 그것이 요한복음 1장 12절이에요. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 아멘. 권세라는 것이 굉장히 중요합니다. But to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God. 이 땅에서 우리는 어떻게 반응해야 되는가? 그것은 예수님께서 먼저 우리를 죄로부터, 사망으로부터 구원하러 오신 구세주임을 믿고 그분을 주로 받아들여야 된다. 그것이 첫 번째 메시지. 그러면 우리는 하나님의 아들과 딸의 신분을 얻게 될 것이다. 그것이 오늘 하나님께서 우리에게 주신 중요한 메시지입니다. 그러면 우리는 어떻게 주님을 영접할 수 있겠습니까? 로마서 10장 9절 10절 말씀해 보면 예수님을 믿고 입으로 신하고 마음으로 믿으면 예수님을 영접할 수 있습니다. 우리는 예수 그리스도를 주로 신하고 믿음으로 죄로부터 이미 구원을 받은 하나님의 아들과 딸의 신분을 다 얻었음을 이 시간 기뻐하시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘입니까? 우리는 이미 하나님의 아들과 딸이. 제가 때에 대해서 처음에 말씀드렸습니다. 카이로스에 대해서 말씀드렸는데 처음 태어났을 때가 있고 돌아가셨을 때가 있었습니다. 예수님께서도. 오늘 저희가 살펴본 것은 예수님께서 처음 이 땅에 오셨을 때 그 카이로스 모먼트를 저희가 같이 살펴보았습니다. 저희가 성금요일에 가면 예수님께서 우리 죄를 위하여 죽으셨을 때를 저희가 기억하게 됩니다. 물론 3일 후에 부활하셨죠. 그리고 40일 후에 승천하세요. 그런데 또 하나 중요한 때가 무엇입니까? 아직 이루어지지 않은 때가 있습니다. 예수님께서 이 땅에 반드시 다시 오실 때, There is another time for Jesus. Jesus
will come this world. There is a kairos time when Jesus will come back to this earth. 우리는 그때를 위하여 계속해서 열심히 기도해야 돼요. 우리 성도들의 많은 기도가 있지만 우리가 예수님께서 이 땅에 속히 오시기를 기도하는 성도들은 많지 않을 수 있어요. 옛날에 제가 청년들에게 그 얘기를 했더니 예수님 지금 오시면 안 돼요. 왜 안 됐냐고 물어봤어요. 그랬더니 아직 시집을 안 갔대요. 자기 시집 가고 난 다음에 예수님이 오셨으면 좋겠다고. 그 처자는 아직도 시집을 안 갔네. 우리 청년들 그럴 수 있어요. 그런데 우리 성도들이 항상 기도할 때일 것이 무엇입니까? 예수님께서 속히 오시도록 We must pray every day that Jesus would come soon. Amen. Come, Lord Jesus. 마라나타. 그것이 우리의 기도입니다. 예수님께서는 이 땅에 반드시 오실 것입니다. 그 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 모든 성도들 예수님께서 이 땅에 오시면 얼굴과 얼굴로 예수님을 만나게 될 것임을 기뻐하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리고 우리 모든 성도들 예수님께서 이 땅에 속히 오시도록 매일 기도하시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 아멘. 예수여 오시옵소서. 같이 한번 해보겠습니다. 아멘. 주 예수 오시옵소서. 마라나타. 그러니까 아멘 주 예수여 오시옵소서 하기 기도가 너무 길다 그러면 짧게 기도하면 마라나타예요. 마라나타. 얼마나 짧은 기도입니까? 우리가 아멘 할렐루야 하는 것처럼 마라나타 이렇게 기도하라는 얘기입니다. 우리 모든 성도들 오늘 성탄 주일 맞아서 이 땅에 반드시 하나님의 때에 다시 오실 예수님을 바라보시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령 하나님의 교통 교제하심과 우리에게 권능을 부어주시고 충만히 마시고 우리 모든 성도들 인도하시니 이 땅에 육신을 입고 우리와 같은 모습으로 이 땅에 오신 예수 그리스도를 늘 신실하게 믿음으로 그 주님께 엎드려 절하며 경배하며 늘 예수님을 신실하게 따르고 주님의 놀라우신 구속의 은총을 이 땅에서 끝까지 땅 끝까지 전파하기를 소망하며 결단하는 우리 수만계 모든 성도들과 청년들과 유수아이들 위해 영원토록 함께하기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘.